Hello students, welcome to e-learning platform from Mechanical Engineering Department. I am Mr. B.B. Patil going to teach you Mechanical Engineering Measurement subject in this semester. This is teaching and examination scheme of the MEM, Mechanical Engineering Measurement subject. We will be having 3 hours of lecture and 2 hours of practicals in each week. There will be 70 marks in semester exam and 30 marks of progressive assessment. Also 25 marks of end semester practical exam and 25 marks of progressive assessment. So there is total 150 marks weightage for this subject. These are the course outcome of MEM subject. At the end of the course, you will be able to use relevant instrument for measuring displacement, use relevant instrument for measuring force and torque, use relevant pressure and temperature measuring instruments, use relevant instruments for measurement of flow, select relevant instrument for measurement of vibration and strain, and finally select relevant instrument for speed and sound measurement. Okay, there are total 6 units for this subject. First one is introduction to measurement, second is displacement, force and torque measurement, the next pressure and temperature measurement, flow measurement, vibration and strain measurement, and finally 6th unit is miscellaneous measurement in this sound, speed and humidity measurement. Now we will start with unit first, that is introduction to measurement. Okay. Mainly it includes type of measurement, classification of instrument, static terms and characteristics, dynamic characteristics. Then second point, measurement of errors and classification of errors. The next one, classification of transducers, active and passive, contact, non-contact type, mechanical, electrical type, analog and digital type. Okay. तर आपल्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मेजरमेंटमधला फर्स्ट युनिट आहे इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट. ओके, तर आपल्याला मेजरमेंट म्हणजे काय हे बघायचं आहे. ठीक आहे, सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉईंट, इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट. फर्स्ट, आता मेजरमेंट म्हणजे काय बघा. मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द व्हॅल्यू ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ अन अननोन क्वांटिटी बाय comparing it with some predetermined standard of reference. Okay, त्याच पद्धतीनं इट इज अ प्रोसेस वेअर बाय मेजरमेंट instrument can convert physical parameter or chemical properties into meaningful numbers. ओके, तर आता आपण मेजरमेंट घेतो म्हणजे काय करतो. ओके, मेजरमेंट घेतो म्हणजेच काय करतो, आपण ती गोष्ट काय करतो, कम्पेअर करतो एखाद्या प्री डिटर्माइन स्टँडर्डशी. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लेंथ असेल तर लेंथ आपण कशी मेजर करतो, विथ द हेल्प ऑफ स्केल. ओके, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की ही अशी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट काय करतं, जे फिजिकल पॅरामीटर किंवा केमिकल प्रॉपर्टी आहे ती कशामध्ये कन्वर्ट करतं, मिनिंगफुल नंबर्समध्ये, म्हणजेच काय, मेजरमेंट. ओके, सो मेजरमेंट मीन्स कंपॅरिझन विथ प्री डिटर्माइंड स्टँडर्ड ऑर रेफरन्स. देन मेजरमेंट सिस्टीम. ओके, आता मेजरमेंट सिस्टीम म्हणजे काय, अ सिस्टीम युज्ड फॉर मेकिंग measurement. A system used for making measurement is known as measurement system. Okay, measuring instrument can be considered as system. A system comprises number of interrelated components. Each component perform definite function in this system. आता मेजरमेंट सिस्टीम म्हणजेच काय, जी आपण सिस्टीम यूज करून काय करतो, मेजरमेंट करतो, त्यालाच काय म्हणतो आपण, मेजरमेंट सिस्टीम. ओके, मग याच्यामध्ये आपण मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो. ओके, म्हणजेच काय झालं, ती आपण काय कन्सिडर करणार ॲज अ सिस्टीम. ओके, आता मेजरमेंट सिस्टीम कशी काम करते बघा, किंवा आपल्याला माहितीच आहे की आपण मेजरमेंट करताना काय करतो, इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो, आणि त्याचं ॲक्च्युली ब्लॉक डायग्राम कशी येते बघा. आता इथे मेजरमेंट म्हणजेच काय, दी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. आता मेजरमेंट म्हणजे जी आपण क्वांटिटी मेजर करणार आहे, आपण जे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट यूज करणार त्याच्यामध्ये काय असतो, पहिला प्रायमरी सेन्सिंग एलिमेंट. ओके, त्यानंतर तो सेन्सर काय करतो, त्याचं कन्व्हर्जन करतो. ओके, व्हेरिएबल कन्व्हर्जन म्हणतात. त्यानंतर व्हेरिएबल मॅनिप्युलेशन होतं, म्हणजे सिस्टीममध्ये आपण त्याचा जो डाटा मिळालेला आहे तो कन्वर्ट करतो. ओके, आपल्याला हव्या त्या फॉर्ममध्ये.
त्यानंतर डाटा ट्रान्समिशन होतं, त्यानंतर डाटा प्रोसेसिंग आणि फायनली डिस्प्ले म्हणजेच काय डाटा प्रेझेंटेशन. जो आपण काय करतो असतो, ऑब्झर्वर काय करत असतो, त्याला ते दिसत असतं, डिस्प्ले होत असतं. ओके, तर ही अशी एक मेजरमेंट सिस्टीम आहे. मेजरमेंट म्हणजे जे आपण क्वांटिटी मेजर करणार आहे, ज्याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट आपला प्रायमरी सेन्स करेल तो डाटा, त्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन करेल, त्यानंतर कन्व्हर्जन मॅनिप्युलेशन, जो आपल्याला फॉर्म आहे त्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं जातं, त्यानंतर तो डाटा काय केला जातो, ट्रान्समिट केला जातो फॉर प्रोसेसिंग, आणि फायनली आपण काय करतो, डाटा प्रेझेंट करतो म्हणजे डिस्प्ले करतो, आणि तो आपण ऑब्झर्वर ॲज अ रीडर तो रीड करत असतो. तर ही आहे मेजरमेंट सिस्टीम. त्यानंतर आपण सिग्निफिकंट ऑफ मेजरमेंट म्हणजे इम्पॉर्टन्स बघूया. आजकाल कुठेही जर बघितलं तुम्ही, इंडस्ट्री फील्ड असू दे किंवा एनिवेअर, मेजरमेंट हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, मेजरमेंट इज अन इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट ऑफ इंजिनिअरिंग. देर इज नो फील्ड ऑफ इंजिनिअरिंग विदाउट इन्व्हॉल्विंग मेजरमेंट ॲक्टिव्हिटी. ओके, असं कुठलंही फील्ड नाही आहे इंजिनिअरिंगचं असू दे किंवा कुठलंही असू दे ज्याच्यामध्ये मेजरमेंट ही ॲक्टिव्हिटी ही तिथं काय करतो, परफॉर्म होत नाही, असं कुठलंही फील्ड नाही आहे. एव्हरीवेअर म्हणजे सगळीकडे आपण मेजरमेंट काय करतो, सगळीकडे यूज केलं जातं फॉर डिफरंट पर्पज. देर आर फॉलोविंग सिग्निफिकंट फॅक्टर्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टीम. ओके, मेजरमेंट इज द प्रायमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन व्हेरियस aspects in design, production, processing, etc. etc. ओके, तर आपल्या इंजिनिअरिंग फील्डबद्दल बोलायचं झालं तर मेजरमेंट काय आहे, प्रायमरी सोर्स आहे फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन. मग तुमचं डिझाईन असू दे, प्रोडक्शन असू दे किंवा प्रोसेसिंग, त्यामुळे मेजरमेंट हे अत्यंत काय गरजेचं आहे. आपल्याला माहिती मेजरमेंटशिवाय मिळूच शकत नाही, त्यामुळे मेजरमेंट हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सेकंड, दी प्रोडक्ट क्वालिटी अँड प्रोसेस इफिशियन्सी आर ॲज अ रिझल्ट ऑफ मेजरमेंट अँड करेक्शन ॲक्शन्स इफ एनी. ओके, आणखी एक महत्त्वाचा पॉईंट मेजरमेंटबद्दल की प्रोडक्ट क्वालिटी असू दे किंवा प्रोसेस इफिशियन्सी, ओके, हे कशामुळं आपल्याला मिळणार आहे, प्रोडक्टची क्वालिटी असेल किंवा प्रोसेसची इफिशियन्सी ही जर मेंटेन करायची असेल तर ही आपल्याला मेजरमेंट ॲक्युरेट असावं लागतं. ओके, आणि ह्या मेजरमेंटमुळं जर समजा आपल्याला ती प्रोसेस करेक्ट नसेल किंवा आपल्याला क्वालिटी इम्प्रूव्ह करायची असेल तर आपण करेक्टिव्ह ॲक्शन घेऊ शकतो बिकॉज ऑफ मेजरमेंट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट. ओके, तर आपण नेक्स्ट पॉईंट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ओके, थँक्यू.